বা 5 মিনিট বা 3-4 মিনিট কি রিলেটেড যাওয়া যাবে বলো তো একটা। 3-4 মিনিট। আচ্ছা দেখি মানে হ্যাঁ, তিন চার ঢাকা থেকে কোনো টপিক পাই কিনা। 3-4 মিনিট। আচ্ছা, প্লেস রিলেটেড বলো। বুঝছো, প্লেস প্লেস। রিলেটেড বলো, প্লেস হ্যাঁ, রিলেটেড বলে প্লেস রিলেটেড কিন্তু বলা অনেক শেষ আসে। নেই, প্লেস একটা নিয়ে রিলেটেড, বললে হবে না। প্লেস রিলেটেড তারপর মনে করো তোমার যে হোম টাউন, এগুলো কিন্তু অনেক জিজ্ঞেস করে প্রায় সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লেস রিলেটেড বলো, হ্যাঁ প্লেস রিলেটেড বলো। বুঝছে, শুরু করো তুমি, ফার্স্টে শুরু করো। কক্সবাজার, আমি শুরু করবো ভাই। ওই কক্সবাজার বাদে, কক্সবাজার বাদে। আমি কক্সবাজার বলবো, রমনা পার্ক বলবো, আর হিলের ভিতর বলবো রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি বলবো। আচ্ছা শুরু করো তুমি, তোমার শুনে আমি বুঝতে পারবো, আমি একটু মোটিভেশন নেবো আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। আচ্ছা আমি আম, ক্লোকটা অন করি। আচ্ছা, আমার একটু কোশ্চেন। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, ক্লোকটা অন করে রাখছি। আচ্ছা 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 ভাই, শোনো, আমরা একটা কাজ করি, আমরা আজকে সারাদিনে কি করছি এটা আমিও বলি তুমিও বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার বেসিক লেভেল থেকে স্টার্ট করি। এটা কোনো বেটার হয়। আমি যদি আজকে কিছু করি নাই। এইটাই বেটার হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। Okay. Now I will give my now I will share my now I will share my experience throughout the day. Well, first of all, I woke up very early in the morning because my gym started at 8 o'clock. So I woke up just 7:30 a.m. And early morning is my habit, because early in the wake up early is a very crucial habit for our health and also mental well-being. And many doctors suggest that early rising is very helpful for it's like a medicine for a human being. And then I went to my gym and I completed my workout at my complete my I finished my workout at approximately 10:30 a.m. And then I left my gym and came to my home and I completed my breakfast. And then I just watch a random podcast. It was just 10-minute podcast about it was a very interesting topic that I watched recently in BBC podcast. Topic was that and why many people weak at math, because someone is very weak at math, very weak at math. And many people is very brilliant and excellent in math. Why some people very weak? And I learned many things about this podcast. Because when some people weak at math, it's basically their genetics problem and their environment. When some people growing up a very brilliant and very intelligent family, they are very excellent at math. And my researchers found that genetics and epigenetics related in math problem scale. Well, then I completed my breakfast. After that I just 20 minutes studied in reading section, IELTS reading section, which is very crucial for my, because I was just completed my IELTS exam, and it was a very bad for me, and I was very bad in reading section. It was just 5.5. So I hope to increase this level. Then I went to my tuition, and I completed my tuition. My student is very horrible, and he's a very stupid man. And I taught many things like math and behavior and so many things. Then I completed my lunch, and I also gossip my some of my local friend, and they're very they're very friendly person. And then I just 20 minute then I just 20 minute sleep. And after that I roam around. After that I wake up and roam around the area, because
afternoon in the afternoon is very it's very helpful to outdoor activities like football, cricket, and so many things. Then I came back evening in my home, and I was just completed my snacks, and I was just scroll my Facebook and social media platform, and I check my girlfriend, and also sometimes I also sometimes my uh, also It's sometimes recording. just also sometimes just listening about many podcasts, many reels, and the end of the day, I just I just attend your speaking test. Well, this is the end of my day. 4 minutes. Bro, ভুল পাইছো? কিছু ভুল পাইছো bro? ভুল পাইছি, সিনেমিস্টিক ছিল ভাই। যেরকম একটা যদি কি বলতে কি? যাই, তুমি তুমি এক জায়গায় বললা না তুমি যে পডকাস্ট দেখছো। হ্যাঁ, তুমি এটি ওখানে ওই জায়গায় তুমি লাস্টে এক জায়গায় বলছো কি, আই আই লার্ন এ লট অফ থিংস অ্যাবাউট দিস পডকাস্ট বলছো তুমি এই জায়গাটা। তুমি কি বলো ফ্রম দিস পডকাস্ট হতো না এখানে? from this podcast, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, I তুমি learned বলেছো a lot of অ্যাবাউট, things from this podcast. অ্যাবাউট অ্যাবাউট দিস হুম, পডকাস্ট এরকম বলে ফেলেছো, মানে এরকম এটা টাইপের বলিস, হ্যাঁ। একটা মিস্টেক ছিল। তুমি করো কি, তোমার ভিডিওটা রেকর্ড করে রাখতে আসছি, তুমি হলো ভিডিওটা তুমি দেখো, তুমি তোমার ঠিক আছে ইটা ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি স্টার্ট করো, তুমি স্টার্ট করো। হ্যাঁ, ডেইলি রুটিন না। কমিটি কথা বলছি 4 মিনিট, তুমি 4 মিনিট বলছো। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি স্টার্ট করো। Okay, so my name is Mahin. I'm a student of 10 Middle School, and today I gonna present my typical daily routine of this day and what I did through this day, and I gonna start. At first, this day was a typical day of my other days. And I started my morning at 11 a.m. and for this and I woke up late today. For this, I had a very big project last night. Last night got this was that was a coding project, and for this I has to open my eyes overnight, and I just slept late, and that's why I today I just I waked up. I woke up that late time, and after waking up, I just go for my go fresh my face and just did brushes, and then my mom called me for the breakfast, and that was very typical breakfast of like daily. And then I just set my table and I checked my emails of Gmail, the daily emails, which was one of my daily habits, what I really do in my every mornings. Then as my dad come from the from a foreign country, a country from Malaysia, and that's why my dad asked me some tips about the online marketing. And he had like in Malaysia, he used to use the Lazada, which was the sub brand of Daras, and in Bangladesh, he was new for a Daras user, and that's why I just made him a Daras account and just show him the how to he buy. And the special thing is of today, this my dad I introduced my dad with the ChatGPT, which is a new AI tool, and my dad never did and never did use the ChatGPT or any other AI tools before that. And that's why I just introduced him with this AI tool, because in this era, nothing is easy without the using of AI. But if you had the if you had the chance to use AI, you can get or you can do everything, and you can get any type of information. That's why I just introduced him. And especially the main feature of the AI and AI is now is in recent update compatible with regional language. That's why you also can talk with the Bangla, and that will help my father a lot. And after doing that steps and helping my father and also any other different and subjects,
I go for cleaning my room, and which was one of my another daily routine. I basically don't like the dirty room or messed up things in my home, like my kathas and these pillows are thrown up everywhere. I'm not that like of the nasty person, and that's why I really do the things and try to clean my surroundings. And then after showering, I do some prayers, and then I go with my father with one of his to meet one of his friends, which is called Monir. And we go to meet with my father's friend Monir by rickshaw, which was located in the Sutrapur. And from there I discovered an interesting thing which was not included in my typical. He was a traveler. Yes, he was a traveler, and traveled a lot of places, like he said, in Dubai or European places. And he used to have the four brothers, and one of his two brothers are also permanent lived in the Spain, and they were the permanent, as he said. And he taught me the basics of the communication, and also the sharing skills. And he also suggests me some tricks to find our desired country, and how to use many other works. And after several minutes, my father and his friend and talking, and then and we just goodbye him and come to my house. And after that time, I just talking to you, and that's the end of my conversation. ব্রো, তোমার আমি কোনো ভুল পাই নাই, বুঝছো? এটা আমার মূর্খতা নাকি অজ্ঞতা, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। বুঝছো, আমি একটু কোনো ভুল পাই না। আরো কয়েকটা আমি আমি একটু রিল্যাক্স ভাবে কথা বলার ট্রাই করছি আর কি, এখানে একটু বুঝতে হ্যাঁ, পারছেন তো? হ্যাঁ, খুব রিল্যাক্স, মানে এটা খুব রিল্যাক্স মুডে কথা বলছো, হ্যাঁ। বুঝছো? এন্ড ব্রো, কালকের থেকে আমরা পুরো কনভারসেশনটা ইংলিশে করার চেষ্টা করবো, বুঝছো? এতে একটা কথা মিনিট আসুক বা ওয়েট না আসুক। একটা মিনিট একটা কথা আছে। আসসালামু আলাইকুম মামা। না, আমি জানি না। আচ্ছা, আমি মেসেজ দিয়ে রাখি। ওয়েট ওয়েট। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডি। আই ডোন্ট হেয়ার ইন ভয়েস। মানে আমি কোনো তোমার ভুল পাই নাই, বুঝছো? আমি মানে হ্যাঁ, রিল্যাক্স ভাবে কথা তোমার কোনো মানে পাই নাই। আমি একটু প্র্যাকটিস করছি, রিল্যাক্স ভাবে কথা বলা। আমার মনের সমস্যা হইতে আছে, আমার ইনস্ট্রাক্টরও এটাও ফিডব্যাক আচ্ছা, দিয়েছে আচ্ছা। আমাদের। আর কালকের থেকে আমরা, বুঝছো, পুরো কনভারসেশনটা ইংলিশে করার চেষ্টা করব, কথা আসুক বা না আসুক। হুম, কনভারসেশন ইংলিশে আর করা আমরা অনেক কয়দিন একটা কাজ ইম্পর্টেন্ট। করি, বুঝছো? আমরা যা বুঝলাম, বুঝছো, আমাদের কিন্তু কিউ কার্ডে অতটা প্রবলেম হয় না, কিউ কার্ডে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি। কি বাট করে দুই পার্ট মিনিট ওয়ানটা বলতে একটু পারবো? আইডিয়া বলতে পারি, বুঝছো? কিন্তু আমরা এখন কালকে থেকে একটা কাজ করি, আমরা 20টা পার্ট ওয়ান বাই কালকে করবো, বুঝছো? ইনশাল্লাহ, বাই এনি আচ্ছা, কস্ট আমাদের আমরা কালকে আমাদের এটা তো মনে করবো। হয় আমাদের তো মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমাদের পার্ট 3। আমার যা মনে হয়, কারণ মনে করো আমাদের 20 মিনিটের টেস্ট ভাই, ধরতে গেলে 20 মিনিটে দশ হ্যাঁ মিনিট ভাই, পার্ট ওয়ান পার্ট পার্ট টু, পার্ট আর পার্ট 3টা বাকি 10 মিনিট। হাফ মার্ক পার্ট আচ্ছা, থ্রিতে। শোন, আমি বলি, আমরা 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 পার্ট ওয়ানটা শেষ করবো আমরা কালকে। আমি বলি, কালকে 20টা পার্ট হ্যাঁ, ওয়ান বাই অনেকগুলা, আমরা 20টা পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করবো, আর 5 মিনিট একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো। তারপর এবং কয়েকদিন করি, 10 দিন করি, তারপর আমরা পার্ট থ্রিতে মুভ করবো। পার্ট কারণ থ্রিটা পার্ট কিন্তু অনেক থ্রিতে ক্রুশাল একটা মুভ পার্ট। করার ভাই, পার্ট থ্রিতে মুভ করতে হলে পার্ট টু টু কমপ্লিট করতে হবে। তো আমরা ধরো হ্যাঁ, 5টা পার্ট 2, একটা কয়েকটা পার্ট থ্রি এভাবে আনবো। ওটা ভাই লাস্ট মোমেন্টে ওটা আনা যাবে, সমস্যা নাই, বুঝছো? আমরা আগে পার্ট ওয়ান, আমি যা মনে বুঝতাম ভাই, বুঝছো? পার্ট ওয়ানটাই হুম, ভাই পেঁচায় বেশি, পার্ট থ্রি ততটা পেঁচায় না। তা অবশ্য।
মানে পার্ট থ্রি ওয়ান গুলো তোমার ওই একটার সাথে একটা প্যাচা প্যাচা কোশ্চেন করে, বাট পার্ট থ্রি তো আরো জাস্ট মানে রিলেটেড মানে হুম। রিলেভেন্ট কোশ্চেন গুলোই করে। আর আর আরেকটা বিষয়, তুমি কোনো আয়াস রাইটিং এ পার্ট ওয়ানটা কিন্তু একটু ফোকাস দিও, পার্ট ওয়ানটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ভাই। কারণ পার্ট ওয়ান পার্ট টু ভাই তে কিন্তু সেম আসলেই ভাই, সেম মার্কস, পার্ট ওয়ানে কিন্তু সেম মার্কস, আর না পার্ট না ওয়ানে না তোমার না চান্স না না, সেম না। পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু তে সেম মার্ক না। পার্ট ওয়ানে হলো তোমার হলো কম মার্ক, পার্ট টু তে হলো বেশি মার্ক। কিভাবে? ভাই আমাদের স্যার বলছিল বুঝছো, মানে ধরতে গেলে পার্ট ওয়ানে 8%, আর বাকি মানে পার্ট টু টাই হলো মেন। কিভাবে তোমার তোমারটা তোমার হলো নাম্বারিং দুটোর মধ্যে তো নাইনের মধ্যে নাম্বারিং করে, পার্ট পার্ট ওয়ান হ্যাঁ পার্ট টু। পার্ট টু তে, বাট পার্ট ওয়ানে নাম্বার কম, পার্ট টু তে নাম্বার বেশি। তুমি এটা ইনস্ট্রাক্টর জিজ্ঞেস করে সেও বলবে। আমি তো জানা ছিল না, ইনস্ট্রাক্টর জিজ্ঞাসা করতে হয় তাহলে এই বিষয়টা। বুঝছো, বা তুমি চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে পারো বুঝছো, মানে পার্ট ওয়ানে হলে তোমার একটু মানে নাম্বার কম, বা আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পার্ট ওয়ানটাই ফোকাস করি, বাট পার্ট ওয়ানে নাম্বার কম, পার্ট টু তে নাম্বার বেশি। আর ভাই তুমি পার্ট ওয়ানের কয়েকটা স্যাম্পল অ্যান্সার আমার পাঠাও, তুমি নিজে নিজে লিখছো এরকম কিছু। আচ্ছা, আমি পাঠাবো। আর ভাই তোমার কোনো আইডিয়া আছে, বা আইডিয়া থাকলে আমার একটু দাও, পার্ট ওয়ানের কোনো আইডিয়া বা এমন কিছু মানে। পার্ট ওয়ানের আইডিয়া, হুম, আচ্ছা আমার একটু আরেকটু ইসলামিক, আমি কালকে একবারে পার্ট ওয়ানের কথা বলি, ঠিক আছে? আমার কয়েকটা লিখি তোমাকে আচ্ছা পাঠাবো ঠিক আমি। আছে, তুমি তুমি কয়েকটা স্যাম্পল অ্যান্সার আমার পাঠাই দিও ভাই। আমি হলো ওই আইএলস এর ওই যে কয়েকটা ভিডিও নয়, কয়েকটা ভিডিও দেখে হুম। আমি মেরে দিছি, না মেন আমার এক্সামও মারছি। আমার একটা ভাইয়া আছে, কটা ওনার কাছে কটা এক্সেপশনাল রাইটিং আছে, আমার মেসেজ দিতে মন নাই, বলছিল মেসেজ দিলে পাঠাই দিবি। মানে কয়েকটা ভালো একটা আচ্ছা ইনস্টিটিউট ঠিক থেকে আছে, রাইটিং বানিয়েছিল, ওনার থেকে রাইটিংটা নিবো আমি, আমার খেয়াল নেই ওনাকে মেসেজ দিতে। ঠিক মেসেজ আছে, দিব ঠিক আজকে, আছে, ঠিক আছে, শেয়ার ঠিক আছে করবো আমি মাহিম, ঠিক আছে, আজকের জন্য হ্যাঁ শেষ। হ্যাঁ, ওকে আর শিওর। তা আমরা কালকে প্র্যাকটিস করবো না আবার। হ্যাঁ তাহলে কালকে কালকে আমরা কোন, 20টা টপ পার্ট ওয়ানের আর 5 মিনিট কথা বলবো নি, আর ধরো রাইটিং টাস্ক ওয়ানটা নিয়ে কথা বলবো নি, বাস এটা কনসিস্টেন্সি হ্যাঁ মেনটেন করতে হবে বুঝছো, হ্যাঁ কালকে তো হ্যাঁ শিওর, কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে হবে। কনসিস্টেন্ট মেনে করতে হবে। আমিও এখানে এই কদিন কোন থেকে বাইরে ঘুরে এই টাইমে থাকবো না আর কি, বাসায় থাকবো, বুঝছো, সমস্যা নাই। আমিও মানে আমি একটু ফোকাস দিব, আমি একটু ফোকাস দিব দিই। আর ব্রো আমার না বুঝছো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড একটা কিছু করার ইচ্ছা, ধর শুধু ইংলিশ না, ওই জায়গায় ধর আরো কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, অ্যারাবিক, বাংলা, বাংলা থাকবে ভাই, বিদেশে তো বাংলাও শিখতে চায়, অনেকে তো বাংলাও বলতে পারে না ভালোভাবে। আচ্ছা এটা কি মনে হয়, আমরা যদি বিদেশে তো বাংলা শিখাই? ভাই এটা আসলে ভাই, আচ্ছা তুমি চিন্তা করো, সাপোজ বরিশালের একটা ছেলে, ওই কি শুদ্ধ শুদ্ধ বাংলা শিখতে চাবে না? অবশ্যই শিখতে চাইবো ভাই। ওই নিজের আচ্ছা নোয়াখালীর একটা ছেলে, ওই কি শুদ্ধ বাংলা শিখতে চাবে না? হুম। আমরা যদি ভাই এই রিলেটেড কিছু করি না ভাই, আসলে ভালো হবে বুঝছো, একটা কি একটু মাথায় একটু আইডিয়া আনো, আমি আইডিয়া আনছি, আমি রিলেটেড করছি এরকম একটা পেজ ভাই একার পক্ষে কারো সম্ভব না বুঝছো। তাও অবশ্য। হ্যাঁ একা পক্ষে কারো সম্ভব না, ধরো এরকম যদি একটা কিছু করা যায়, শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, ধরো বাংলা থাকলো, ইংলিশ থাকলো, অ্যারাবিক থাকলো, স্প্যানিশ থাকলো। ওগুলা ভাই করার জন্য এই জায়গা আমাদের তো তো আমরা, আমাদের তো শিখতে হবে, আমাদের তো শিখতে হবে আগে ভাই আমরা এগুলা। তো, ভাই আমরা তো আর পুরো কিছু শিখবো না ভাই, আমরা এই ধরো অ্যারাবিকের কয়েকটা ধরো বাংলা চ্যাট জিপিটি শিক্ষা আমরা নিজে শিখলাম শেষ। যদি ভাই ইটা ওর তুমি এটাই সমস্যা। তো কথা রে ভাই, আমরা ভাই স্প্যানিশ কয়েকটা ওয়ার্ড শিখা, আমরা স্প্যানিশ শিখালাম, সমস্যা কি? হ্যাঁ ওটা করতে পারবো, ওটা মনে করো যে বেসিক কনভারসেশনাল যেগুলো আছে ওটা ওটা করতে পারবো। এটি কিন্তু আমাদেরও শিখা হলো, আমরা যদি আরবিতে শিখি কেমন আছো, কাইফা হালুকা, তারপর আরো কতগুলো যেগুলো আছে হ্যাঁ, এগুলো এটা যদি আমরা শিখি। এটা জানি। আমার আমার ইচ্ছা এই আছে, তো আমার আমরা, হলো আমার জার্মান আর স্প্যানিশ শেখার ইচ্ছা আছে অনেক। এই যেমন এরকম কিন্তু অনেকেই থাকে, তো ধরো আমরা এরকম করলাম, বা তুমি তোমার তো ধরো ওই যে প্রেমেড স্কুলে ধরো জার্মানি ভাষার কোর্সও মানে এক্সেস করা ফ্রি তোমার। আমি আসলে কোর্স আসছি নাকি ডিসকাউন্ট জানি না। হ্যাঁ আছে আছে, প্রেমেড স্কুল জার্মানির একটা, জার্মানি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কোর্স আছে। কি বললাম, দেখিনি আজ পর্যন্ত। আছে আছে, তুমি ধরো ওই জায়গা থেকে কিছু একটা টপ মাইনে নিয়ে আসলা, নোট 1 ঘন্টা ভিডিও দেখে কিছু কোর্স না চাইলে না, যদি থাকে তাহলে নিয়ে আমি আসলা। আনতে পারবো, আমি থাকলে আনতে পারবো। আছে ওটা না আছে কোনো আছে আছে প্যারা আছে নাই। আছে আছে আছে, জার্মানি কোর্স আছে, জার্মানি ভাষার কোর্স আছে। ও তাহলে তো একটু খোঁচা মারা দরকার দিই তো। বুঝছো, ধরো কয়েকটা তাহলে পিডিএফ এর ছবি তুলে নিয়ে আসলাম ভাই, ওইটাই তো আর। ভাই ভিডিও থাকলে ভিডিও ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো, কোনো প্যারা না আমার জন্য। এই তো বুঝছো, এটা এটা আমার এটা একটু দেখে ভাই বুঝছো, এরকম আর তুমি আমি মানে কতগুলো আমি ট্রাই করছি বুঝছো, মানে কতগুলো নামও ধরো একটা ট্রাই, যেমন ল্যাঙ্গুইস্টিক, কি ইউবিকুইটাস ল্যাঙ্গুইস্টিক একটা নামও মাথায় করছিলাম, বাট আচ্ছা আচ্ছা আর হয় আচ্ছা নাই ভাই বুঝছো। আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন আছে দাঁড়াও, ওই ইয়া, আচ্ছা ওই যে ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমি একজন কাছে শুনলাম ব্রিটিশ কাউন্সিলে এক্সাম হুম। দেওয়া ইউকে যাওয়া যায়, বাট আইডিপি তে এক্সাম দিয়ে ইউকে যাওয়া যায় না, এটা কি না সত্যি? ভাই এটার কোনো রিলেভেন্ট না, না 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 না। হ্যাঁ আমিও বুঝছি, ইউকে মানে যাওয়ার সাথে মানতেছে না। ইউকে, ইউকে সাথে হলো ইউকে হ্যাঁ ভিআই রিলেটেড। হ্যাঁ হ্যাঁ ইউকে ভিআই।
ইউকিভিআই টেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউকে ভিআই, তুমি যদি ইউকে ভিআই দাও তাহলে তুমি ইউকের জন্য পারফেক্ট। হুম। আর ইউকিভিআই তো আলাদা আর আলাদা ইউকে, টেস্ট, মানে ওটা তো কোনো আইএলটিএস টেস্ট না ওটা। না না, ওটা সেম সেম আইএলটিএস টেস্টই, বাট ইউকে ভিআই তে কি করবে, তোমার সম্পূর্ণ কার্যক্রম ইউকে ওরা মনিটর করবে। ও মানে ইউকিভিআই শুধু ইউকিতে যাবে, অন্য কোনো কান্ট্রির জন্য ট্রাই করা যাবে না? অন্য সব কান্ট্রির জন্য ট্রাই করা যাবে, বাট স্পেশালি ইউকে। ও, আমার একটা আপু জিজ্ঞেস করছিল, আমার সাথে তর্ক করতে আছে, আমি তো এই মতো কোনো থাকার কথা না, আইডিপি থেকে দেওয়া দেওয়া যায় না। না না ইউকিভিআই তো আইডিপি না, থেকেও দেওয়া ওটা যায় ইউকিভিআই টেস্ট। আর আর হ্যাঁ, আর এখন ইউকে ভিআই করছে কম্পিউটার বেস, দেখলাম সেদিন। আর ওটার কষ্ট বেশি, ওটা 27,000 না 28,000 টাকা যেন বলো ই কি? ফি। আচ্ছা আচ্ছা রাইটিং, আচ্ছা পেপার বেস গুলো পুরো উঠাই দিবে আমি শুনতেছি। ভাই ইউকে ভিআই উঠাই দিছে, ইউকে ভিআই টা পেপার বেস উঠাই দিছে, কম্পিউটার বেস মেবি নিছে, আমি ওটা নিয়ে মাথা মারিনি। না বাট আমাদের, পাকিস্তানে তো উঠাই হ্যাঁ, দিছে। আমাদের আমাদের একাডেমিক থেকেও বলে উঠাই দিবে শুনলাম, আমাদের ওখানে এই প্যাসেজের বছরে কথা মনে হয় শুনলাম। করবে না, সামনের বছর যদি করে, এই ইয়ারে মনে হয় করার চান্স নাই। না আমি কনসার্ন আছে, আমি কম্পিটিটিভে দিতে পারতাম, বাট আমার ওখানে কিবোর্ড গুলো কিরকম টাইপের দিবে কনসার্ন আছে। ভাই কম্পিউটার বেস দিতে হয়, যদি টাইপিং স্কিল ভাগে ভালো হয় কম্পিউটার বেস দিয়ে দাও ভালো। টাইপিং স্পিড আমার 56 ডাব্লিউপিএম এর উপরে আছে। তাই তো তুমি, বাট পেপার বেস দিলে কি ভাই, একটা মানে একটা মজা আছে বুঝছো, হ্যাঁ তুমি মজা নিজে আছে, নিজে কিন্তু যদি। আমাদের আমাদের লাস্ট ক্লাসে ইনস্ট্রাক্টর বলো পেপার দিলে দেওয়া যায়, কিন্তু এখনকার যে তুমি যে মুছতে পারবা না, সমস্যা তো এটা, তুমি এখন তো তুমি পেন ইউজ করতে হবে। কারণ উনি বললো কি তোমাদের হ্যাঁ ভাই এক্সাম শেষের পর টাইম থাকলে অনেক সময় তোমার অনেক ভালো ভালো ওয়ার্ড মনে পড়বে লাস্টে যা, যখন তোমার টাইম বেঁচে যাবে ওই টাইমটা তুমি চাইলেও চেঞ্জ করতে পারবে না কিছু, বা তুমি যদি কোনো ভুল পাও, এরকম একটা ভাই অবস্থা। ভাই, এখন তুমি দেখো, তুমি মক টেস্ট কম্পিউটার বেস কই দিতে পারবে আমার কোনো আইডিয়া। তুমি যদি হুম। একটা মক টেস্ট কম্পিউটার বেস দাও, তাহলে তোমার ধরো এক্সপিরিয়েন্স হলে কম্পিউটার বেস দাও, সমস্যা নাই। ট্রাই বুঝছো? করতে হবে, ট্রাই করতে হবে। আচ্ছা, এই দেখি। অবস্থা। বাট আমি মনে করি যেহেতু তুমি ধরো পেপার পেপার খাতা কলমে পরীক্ষা দিয়ে আসছো সারা জীবন, তাই হ্যাঁ মনে তা করি তো যে খাতা কলম অবশ্যই। পরীক্ষা দিয়ে বেটার। না বুঝছো, আমার এই ওই ওই অবস্থা। আর ওই যদি তুমি টিচারটা ফার্স্ট একবার পরীক্ষা দিয়েছি পেপার বেস, পরের বার আবার দিয়েছি কম্পিউটার বেস, আবার দুইবার এক্সাম দিয়েছি। আবার আর লিসেনিং টেস্টে লাস্টে যেমন 10 মিনিট টাইম দেয় ওঠানোর জন্য, আর কম্পিউটার বেসে তা দেয় না, মাত্র দুই হ্যাঁ মিনিট কোন টাইম এসে দেয়। টাইম দেয় না, হ্যাঁ টাইম দেয় না কম্পিউটার বেসে। হুম, দিয়েছিলাম তো আগে সাথে যায়, বোঝা যায় কি হচ্ছে লাস্টে যা 2 মিনিট লাগে ট্রান্সফার করতে, উদো উদো করে। হচ্ছে এই অবস্থা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে কালকে আবার স্টার্ট করবো ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, কালকে স্টার্ট করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। ওকে, বাই ফর টুডে।